Hello everyone. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് LPP എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും കൊമേഴ്സിൻ്റെയും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറയാവുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് ശരിക്കും ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ലീനിയറും നോൺ ലീനിയറും പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ചോയ്സസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ എന്താ പറയുക ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ജനറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ആൻ ഒപ്റ്റിമം പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം എന്താ പറയുക optimum solution of interdependent activities in view of available resources. Kore available choices to choose the best choice. That is a programming problem. So in a programming problem, we have to optimize a function to maximize or minimize a function subjected to certain conditions called constraints. Now, the word linear means that the objective function, the function which is to be optimized, is a linear function, and the constraints, the conditions given in the problem are linear equations or inequalities. So in that case, we say that the programming problem as a linear programming problem. So in linear programming problem, we will have to maximize or minimize a function subject to certain conditions. Now, to solve a linear programming problem, there is a standard method called simplex method. But we are dealing only with the linear programming problems with the two variables only. So in this problem, we have to maximize or minimize a function which is a linear function of two variables subject to certain conditions are there. These conditions are also linear inequalities, equations or inequalities, less than or equal to or greater than or equal to something, some other function greater than or equal to or less than or equal to something, and so on. And we will have some x and y greater than or equal to. So this will be the general format of a linear programming problem, and in our case we are dealing only with the problem of two variables only. So we have to maximize or minimize a function f of xy is a two variable function. Say for example, some c1x plus some c2y subjected to certain linear equations like some a1 x plus say a1x plus a2y is less than or equal to some a3, say a4x plus b4 a5y is greater than or equal to something, and so on. And at last we have two conditions, x and y are non-negative, that is known as the non-negative restriction. So this is the standard format of a linear programming problem in two variables, and to solve a linear programming problem in two variables, we can use graphical method. Okay, so graphical method le LPP solve cheyna adana nammal discuss cheyan pona, nammal padikkan ponathu ee chapter il. Now സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് മാക്സിമൈസ് ഓർ മിനിമൈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. That function is known as objective function. So what is objective function? നമ്മളോട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാണ്. ഡിഫൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ്. Optimized to be maximized or minimized. Okay, that function is known as objective function. Objective function is the function which is to be optimized in a programming problem or എന്താ പറയുക ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ LPP എന്ന് പറയാം. Now രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. ആക്ച്വലി കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടും.
എന്നാലും നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഗിവൺ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ LPP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. സോ what are constraints? Constraints are the given conditions, അല്ലെങ്കിൽ conditions given in a programming problem, linear programming problem. Okay, and at last we have two more conditions, that is the variables are non-negative. That condition particularly that is known as non-negativity restrictions. So what is non-negativity restriction? Non-negativity restriction is the condition that the variables are non-negative. Okay, non-negativity restrictions, that is a condition that all the variables in a linear programming problem are non-negative. അപ്പോൾ ഇതാണ് linear programming problemത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 സ്റ്റെപ്പിലാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ. സോ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ formulation. So we write the given problem in the standard format of an LPP. ഈ ഒരു ഫോം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ maximize or minimize a function subjected to conditions and non-negative restrictions എന്നുള്ള ആ 3 പാർട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. And the second step is to find the identify the feasible region. Now what is a feasible region? Feasible region is the set of all feasible solutions. നിങ്ങൾ feasible region define ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, feasible region is the set of all feasible solutions. എന്താണ് feasible solution? ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും നമ്മൾ feasible solution എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ feasible solution പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കണ്ട, the set of values of the variables, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. Feasible solution is a point which satisfies all the conditions given in the problem. So what is a feasible solution? Feasible solution is a point which satisfies all the conditions in the problem. Okay, അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സിന്റെ ഒരു വാല്യൂ വൈയുടെ ഒരു വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് 2, 3 എന്ന് പറയാം. സോ 2, 3 is a feasible solution എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി, ഇങ്ങനെ x equal to 2, y equal to 3 is a feasible solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് അല്ലെ, വേരിയബിളിന്റെ ഒരു വാല്യൂന്റെ സെറ്റാണ് അല്ലെ. So feasible region can also be defined as a set of values of the variables which satisfies all the constraints or conditions given in the problem is called a feasible solution. ഇങ്ങനെയുള്ള feasible solutionsന്റെ മൊത്തം ലിസ്റ്റ് ആണ് feasible region. So what is feasible region? It is the set of all collection of all feasible solutions in the problem. Now that is the second step. So ഇതിൽ നമ്മൾ graphical method we identify feasible region graphically. We draw the graph of the regions defined by the constraints, and we will shade അല്ലെങ്കിൽ mark ചെയ്യും and the region which is satisfied by all the conditions in the problem. That shaded region is called the feasible region of the LPP. That is the second step. And the third step we look at the objective function, and we will find the feasible solution which optimizes the objective function value. That solution is known as optimum solution or optimal solution. So optimal solution കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് third step. And എന്താണ് optimal solution? നമ്മളോട് define optimal solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? Optimal solution എങ്ങനെ define ചെയ്യാം? Optimal solution എങ്ങനെ define ചെയ്യാം? Optimal solution is the feasible solution which optimizes the objective function value. Optimal solution is that feasible solution which optimizes the objective function value. So these are the 3 steps involved in an LPP. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് LPPയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ LPP ഇൻ 2 വേരിയബിൾസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
2 വേരിയബിൾസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ. അതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ജനറലി എൽ പി പി സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിലാണ് എൽ പി പി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സിംപ്ലെക്സ് അൽഗോരിതം, ഒരു സിംപ്ലെക്സ് ടേബിൾ ഒക്കെ വരച്ചിട്ടാണ്. ഇതിൽ തന്നെ 2 വേരിയബിൾ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ മാത്സ് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ എൽ പി പി ഇൻ 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എൽ പി പി ഇൻ 2 വേരിയബിൾസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, is to maximize or minimize a function, and that is a linear function. Maximize or minimize a function. ഞാൻ z എന്ന് എഴുതാണ്. z is a linear function of 2 variables. Say I can say some c1x plus some c2y. Subjected to conditions എന്താണ്, ലീനിയർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ. a11x plus a12y less than or equal to or greater than or equal to some b1. Okay, then a21x plus a22y less than or equal to or greater than b2. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ എല്ലാം കൂടി എഴുതിക്കുന്നുള്ളൂ. then a ഇങ്ങനെ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇനീക്വാളിറ്റീസ് വരാം. സം m ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. am1x plus am2y less than or equal to or greater than or equal to or b equal to some bm, and at last we have non-negative restrictions, that is x and y are both non-negative. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ആൻ എൽ പി പി. ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, മാക്സിമൈസ് ഓർ മിനിമൈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി, അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കൺസ്ട്രെയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കൺസ്ട്രെയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ആൻഡ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എഴുതാം. അത് എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലും നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇഫ് സപ്പോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കവാറും തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ വേരിയബിൾസ് തന്നെ മീൻസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ എന്ത് മിക്കവാറും അത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി, പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്. അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നിരിക്കണേ, അതിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ പി പിയിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അതിനെ പോസിറ്റീവ് നോൺ നെഗറ്റീവ് വേരിയബിൾസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോൺ നെഗറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എൽ പി പിയിലെ ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും എല്ലാ എൽ പി പിയുടെ അവസാനം. അല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കും എന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ മാറ്റി സം x1 മൈനസ് x2 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേറെ x1 ആൻഡ് x2 ആർ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് പകരം വി റൈറ്റ് x1 മൈനസ് x2 ആൻഡ് x1 ആൻഡ് x2 ആർ ബോത്ത് നോൺ നെഗറ്റീവ്. സോ x2 വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവും, x1 ആണ് വലുതെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് 2 പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. സോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, so good morning students. So we were discussing about linear programming problems. അതിൽ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടേംസ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം. പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് a particular optimal solution, optimal choice of action from among available possibilities അല്ലെങ്കിൽ available many possible actions. കുറേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സസിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം. സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം? പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓർ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഫ്രം എമംഗ്
among many possible choices. And in a programming problem, we will have to optimize a function subjected to certain conditions. Now, what is a linear programming problem? A programming problem in which the objective function and the conditions are linear. That is known as a linear programming problem. So, linear programming problem is a problem in which the objective function, what is objective function? Objective function and the conditions are all linear. Objective function is a linear function and the conditions are linear equations or inequalities. That is known as a linear programming problem. Linear programming problem, there is so in a linear programming problem we have to optimize, maximize or minimize a function subjected to certain conditions. Okay, so conditions ഉണ്ടാവും, അവസാനം ഒരു നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. The variables x y എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസ് ആർ ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ? What is objective function in a linear programming problem? What is objective function? The function which is to be optimized, the function which is to be maximized or minimized in a linear programming problem is known as objective function. Now, what are constraints? Constraints in a linear programming problem, the conditions given in a linear programming problem are called constraints. Now, what is non-negativity restriction? Non-negativity restriction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം constraints conditions അവസാനം നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്താണത്? വേരിയബിൾസ് ആർ ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ്. ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിങ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അൽഗോരിതം ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ആ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനം ഒരു കണ്ടീഷൻ എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലും ഉണ്ടാവും. എന്താണത്? The condition that all the variables in the LPP are non-negative. That condition is known as non-negativity restriction. What is it? Non-negativity restriction is the condition that all the variables involved in the linear programming problem are non-negative. ഇനി അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വാട്ട് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ? മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ആൻ LPP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് LPPയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് given പ്രോബ്ലത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ what is mathematical formulation? Formulating the given problem, formulating a problem into the standard form of one linear programming problem is known as, അല്ലെങ്കിൽ rewriting the or expressing the given problem in the standard format of a linear programming problem. That is known as mathematical formulation. And the standard form is maximize or minimize a particular function which is known as objective function subjected to conditions and constraints and non-negativity restrictions. Okay, ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നതിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സോൾവിങ് ആൻ LPP is identifying the feasible region. Then ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് എ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ? ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ? കൺസ്ട്രെയിൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട, കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, a point which satisfies all the conditions in an LPP is known as feasible solution, and the collection of all possible feasible solutions is known as the feasible region. Okay, now in the third step we will find the optimal solution. What is optimal solution to a linear programming problem? The feasible solution, the optimal solution അല്ലെങ്കിൽ optimum solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? feasible solutions എല്ലാം എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ feasible solutionsൽ ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആക്കുന്നത് മിനിമം ആക്കുന്നത്, ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന
that choice of feasible solution, that feasible solution is known as the optimal solution. So what is optimal solution? Optimal solution is that feasible solution which optimizes the objective function value. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കുക. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡോളറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോറിൻ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഡോളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ വേരിയബിൾ x1 x2 എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അത് ആദ്യമേ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വായിക്കാം. എ മാനുഫാക്ചറർ മേക്സ് 2 പ്രോഡക്ട്സ് x1 ആൻഡ് x2. 2 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, x1 ആൻഡ് x2. 2 പ്രോഡക്ട്സിന്റെ പേര് x1 x2 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ദ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർസ് 5 hours ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ്, 3 hours ഫോർ അസംബ്ലിങ് ആൻഡ് 4 hours ഫോർ പാക്കേജിങ്. നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പിടികിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് വായിക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും. അതായത് 2 പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റി എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് 1, പ്രോഡക്റ്റ് 2 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പ്രോഡക്റ്റ് 1 ൻ്റെ എന്തോ x1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, ആലോചിച്ചിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെയോ ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ടൈം ഫോർ പ്രോസസ്സിങ്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള ടൈമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, പ്രോസസ്സിങ് ടൈം. ഓക്കെ, പിന്നെ 3 hours ഫോർ അസംബ്ലിങ്. അപ്പോൾ അസംബ്ലിങ് ടൈമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അസംബ്ലിങ് ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി വരച്ചിട്ട് വായിച്ചു പോവാം. പിന്നെ പാക്കേജിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, പാക്കിംഗ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിങ് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം, എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം. മാനുഫാക്ചറർ മേക്സ് 2 പ്രോഡക്ട്സ് x1 ആൻഡ് x2. ദ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർസ് 5 hours ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ്. നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ 5 അവിടെ എഴുതാം. പ്രോസസ്സിങ്ങിന് 5 hours ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ. 3 hours ഫോർ അസംബ്ലിങ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് അസംബ്ലിങ് ടൈം 3 hours. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ അവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതണമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇൻ അവേഴ്സ് ആണ്, അതോടെ നോട്ടെ. പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ആൻഡ് എല്ലാം ഇൻ അവേഴ്സ്. പിന്നെ 4 hours ഫോർ പാക്കേജിങ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ദ സെക്കൻഡ് റിക്വയർസ് 2 hours ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ്, 12 hours ഫോർ അസംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് 8 hours ഫോർ പാക്കേജിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്ര എഴുതി. ദ പ്ലാന്റ് ഹാസ് 40 hours അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം? ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല, 40 hours ആണ് ആകെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ അത് ഒരാഴ്ചത്തെ ആവാം, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതൊന്നും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവൈലബിൾ ടൈം ചിലപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ശമ്പളമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ എത്ര പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എത്ര എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെഷീനിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അവൈലബിൾ ടൈം ഇതിനുള്ളിൽ തീർക്കണം, ഇത്ര അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അവൈലബിൾ, അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിൻ്റെ നേരെയും അസംബ്ലിംഗ് ടൈമിൻ്റെ നേരെയും ഒക്കെ എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ? പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിൻ്റെ നേരെ ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ, 40 hours അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 40 എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ടൈം എന്ന് മുകളിൽ കൊടുക്കാം. അവൈലബിൾ ടൈം അതും ഇൻ അവേഴ്സ് ആണ്. അവൈലബിൾ ടൈം 40 hours for processing, 60 hours for assembling and 48 hours for packaging. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് പറയാണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഫോർ x1 is ₹7. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ, അപ്പോൾ
ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നേരെ എഴുതണം, സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ താഴെ എഴുതാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം, ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോളറിലാണ്, റുപ്പീസിലാക്കാം നമുക്കത്. റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ, റുപ്പീസിലാക്കല്ല, റുപ്പീസ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാൻ പോണേ. 7 rupees and 21 rupees എന്ന് ഞാൻ എഴുതാണേ. ഇത് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. Express the equations, express the data in equations and inequalities necessary to determine the output mix that will maximize profit. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, എത്ര മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. സോ അവർ പ്രോബ്ലം ഇസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് 1 ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് 2 വിച്ച് ഇസ് ടു ബി മാനുഫാക്ചേർഡ് സോ ആസ് ടു മാക്സിമൈസ് അവർ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് LPP ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കും? ഇതിനകത്ത് X1 X2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി മാനുഫാക്ചേർഡ് എന്നാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതണം. എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ? നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ equations and inequalities necessary to determine the output mix that will maximize profit. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം വേണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് 1ഉം പ്രോഡക്റ്റ് 2ഉം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേണേൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിനെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ 2 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ 2 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് 1 എത്രത്തോളം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം അതൊരു വേരിയബിളാണ്. എത്ര ആണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് 1 ടു ബി മാനുഫാക്ചേർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോണ വേരിയബിൾസ് ആണ് XY എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ X1 X2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ X1 X2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം. ലെറ്റ് X1 ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് 1 to be manufactured, produced അല്ലെങ്കിൽ to be manufactured എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ X2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് 2 to be manufactured. ഇനി അത് തന്നെ എങ്ങനത്തെ ആണ് X1 X2 പറയേണ്ടത്? കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണം, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് X1 X2 കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. We have to find X1 and X2 so that the profit is maximized, so as to maximize the profit. അല്ലേ, maximize the profit. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് 1 നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹7 ആണ്. 7 rupees പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഫ്രം 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് 1. നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് 1 X1 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. 1 യൂണിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് 1ൽ നിന്ന് 7 രൂപ കിട്ടും. 2 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 14 രൂപ കിട്ടും. 3 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 21 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ X1 യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 7x1 rupees കിട്ടും ഫ്രം പ്രോഡക്റ്റ് 1. പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് 2ന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 21 rupees ആണ്. അപ്പോൾ X2 യൂണിറ്റ്സ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ 21 into X2 rupees കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. യൂഷ്വലി പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ പൈ എന്നാണ് എഴുതാറ്. അപ്പോൾ പൈ ഇസ് 7x1 പ്ലസ് 21x2. ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ.
Subject to conditions and subject to availability, time availability പറയുന്നുണ്ട്. പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം 40 ആണ് അല്ലേ, 40 hours ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് 1 പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം 5 hours ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ x1 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് 1 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് 5 hours വെച്ചിട്ട് x1 യൂണിറ്റ്സിന് 5x1 hours വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ടൈം അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കണ്ടീഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവൈലബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, 5 hours per each unit of the product 1. അപ്പോൾ 5 into x1 ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് 1, x1 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് 1 പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് 2ന് 2 hours മതി. അപ്പോൾ x2 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 2x2. അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 40 ആണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം 40 ആവാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറവാകും. ഓക്കെ. ഇനി അസംബ്ലിംഗ് ടൈം 3 hours ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് 1ന്. അപ്പോൾ x1 യൂണിറ്റ്സിന് 3x1. പ്രോഡക്റ്റ് 2ന് 12 hours ആണ് പെർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ 12 into x2 യൂണിറ്റ്സ് വരും. x2 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് 2ന് അത് മാക്സിമം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് 60 hours ആണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60. ദിസ് ഈസ് ദി അസംബ്ലിംഗ് കൺസ്ട്രെയിൻ. പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെയും ഇതുപോലെ കൺസ്ട്രെയിൻ വരും. 4x1 ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് 1ന് വരുന്ന അവേഴ്സ്, 8x2 ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് 2ന്. 4x1 പ്ലസ് 8x2 ആണ് ടോട്ടൽ പാക്കേജിങ് ടൈം. അത് അവൈലബിൾ 48 hours ഉള്ളൂ. 48 hours തീർക്കണം. സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 48. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻ. ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ കൂടെ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കൂടി എഴുതണം. നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാ LPPയിലും ഉണ്ട്. x1 x2 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വേരിയബിൾസ് ആർ all non-negative. So this is the standard form. Mathematical formulation of the problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പ്രോബ്ലത്തിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ആൻ LPP ഇങ്ങനെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സോൾവിങ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം. 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം. റീറൈറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസ്. അതായത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ആൻ LPPയുടെ ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫോർമുലേറ്റഡ് ആയി. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതി, കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആക്കി എഴുതി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എക്സ്പ്രസ് ദ ഡേറ്റ in inequalities and equations necessary to determine the output mix that will maximize profit എന്നാണ് ചോദ്യം. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം.